नमस्कार दर्शक बंधु मो सागर चलतु नजर पकईबा आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे सेतिपाई वीडियोटी को शेष पर्यंत देखा मोर अनुरोध। वीडियोटी भल लगे वीडियोटी को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करे कमेंट माध्यम जनातु आपण माने मो वीडियो केउ जिल्लारू देखुचंते। चलतु आज सकाळ खबर उपरे नजर पकईबा। प्रथम खबर देखु आसला बड़ खुशी खबर। यही छात्र छात्री को मिल केजी पीजी मागणा शिक्षा जारी है योग्यता शर्त। केजी पीजी मागणा पाठपढ़ा प्रसंग उपर छात्र छात्री नुआ योग्यता शर्त जारी कर सूचना अनुसार श्रेणी गृह में 75% उपस्थान बाध्यतामूलक सर्वनिम्न उपस्थान 65% रु कम हेले यही सुविधा मिलबनी। सामस योग्य शिक्षानुष्ठान नाम लेखाइबा आवश्यक योग्यता पूर्ण कले योजनार लाभ मिल खबर मिली। परवर्ती खबर देखो आसला बड़ खुशी खबर। केन्दुपत्र तोलाली बड़ खुशी खबर। एतिक प्रतिशत बोनस देवे राज्य सरकार। केन्दुपत्र तोलाली बंदाली और सीजनाल स्टाफ बड़ खुशी खबर। बोनस और प्रोत्साहन राशि प्रदान को अनुमोदन कले मुख्यमंत्री। केन्दुपत्र मूल्य रे केरी पिछा 10 पैसा फाड़ पिछा 20 पैसा वृद्धि एथिपाई राज्य सरकार 10.78 कोटी टंका खर्च वहन करेंगे। केन्दुपत्र तोलाली 25% बोनस बंदाली और सीजनाल स्टाफ 5% प्रोत्साहन राशि दिज्व। एथिपाई राज्य सरकार 64 कोटी टंका वहन करेंगे। राज्य सरकार समुदाय 74.78 कोटी टंका खर्च करेंगे बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खुशी खबर। औषध दुकान आगे लगे रेड चार्ट कहीं जानतु। राज्य सरकार एक निष्पत्ति नहीं एणिकी राज्यर सब औषध दुकान आगे रेड चार्ट लगे सरकार पक्षर कहपरिक राज्य गोटे मेडिसिन दर केंद्र सरकार 39 मेडिसिन दर धार्य करने पर राज्य सरकार पक्षर निष्पत्ति केंद्र रसायन मंत्रालय पक्षर जारी होइतबा तालिका सब औषध दुकान लगा रक्तचाप मधुमेह हृदरोग भली 39 औषधर दर धार्य होइছে खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर। पंचायत निर्वाचन को नहीं आसला बड़ अपडेट। ओडिशा पंचायत निर्वाचन को नहीं आसीचे एक बड़ अपडेट। एथर राज्य में पंचायत निर्वाचन प्रक्रिया निर्वाचन एप्रिल किंवा मे मास आड़क अनुष्ठित होगा नहीं सूचना मिली। राज्य निर्वाचन कमिशनर सचिव संतोष कुमार दास यह संपर्क गुरुत्वपूर्ण सूचना देइचंते। सचिवों सूचना अनुसार आसंता वर्ष मार्च प्रथम सप्ताह पर्यंत एसआईआर कार्य जारी रहिबो। ए कार्य शेष होबा पर एवं वर्षा ऋतु आरंभ होबा पूर्व ही निर्वाचन प्रक्रिया शेष करने को लक्ष्य रखा जायछि। एही बड़ निर्वाचन पई प्रस्तुति स्वरूप आरडीसी एवं समस्त जिलापाल मानक सह एक गुरुत्वपूर्ण बैठक अनुष्ठित हो जायछि। आसंता 21 तारिख रे एक रूटीन बैठक मध्य बसिबो बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। देश में प्रथम हाइड्रोजन ट्रेन रो शुभारंभ कले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार देश में निर्मित प्रथम हाइड्रोजन फ्यूएल सेल ट्रेन को सबुज पताका देखा शुभारंभ कर सहित भारत स्वच्छ एवं आधुनिक रेल व्यवस्थार एक नूतन जुगर प्रवेश कर सफलता सह भारत विश्वर से केतक मनोनीत देश मध्य सामिल होती जो मैंने रेल क्षेत्र में हाइड्रोजन प्रजुक्ति विद्यार व्यवहार आरंभ कर खबर मिली। परवर्ती खबर देखु आसला बड़ खबर। राजीव भवन पाखरे निर्माण हम नुआ विपर्यय परिचालना भवन सुरेश पूजारी एमती दिशो नुआ विपर्यय परिचालना भवन राजीव भवन पाखरे निर्माण हम यह नुआ विपर्यय परिचालना भवन एने सूचना देते राजस्व मंत्री सुरेश पूजारी। विपर्यय परिचालना नहीं सब आनुषंगिक विभाग गोटे कठारे लोकसभा भवन स्थान अभाव जो निर्माण हम नूतन राजस्व भवन 600 कोटी टंका व्यय 10 महला विशिष्ट बिल्डिंग निर्माण करा जिवो। विपर्यय परिचालना विभाग मध्य स्थानांतर हम 180 कोटी टंका व्यय निर्माण हम विपर्यय परिचालना भवन 1.5 वर्ष भितर सरिबो काम। आसंता अगस्त मासरे हेबो भित्ति प्रस्तर स्थापन रेवेन्यू ऑफिसर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट 90 कोटी व्यय आधुनिक प्रेक्षालय निर्माण करा जिवो। भुवनेश्वर और पुरी रे आधुनिक सर्किट हाउस निर्माण होबा। पुरी रे थिबा स्पेशल सर्किट हाउस भितर निर्माण होबो नुआ सर्किट हाउस। भुवनेश्वर पई जागा निरीक्षण करा जिवो बोली कहिसंदी विभाग मंत्री बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। सीबीएसई रो बड़ निष्पत्ति 10th पास सर्टिफिकेट पई तृतीय भाषा रे पास हेबा बाध्यतामूलक। 10th श्रेणी रो छात्र छात्री पई तृतीय भाषा संपर्क में नुआ नियम जारी कर 2027-28 शिक्षा वर्ष 10th पास सर्टिफिकेट पाइबा पई तृतीय भाषार स्कूल आधारित अभ्यंतरण मूल्यांकन पास करबा बाध्यतामूलक होबो। सीबीएसई स्पष्ट करछि जे तृतीय भाषा पई 10th बोर्ड परीक्षा हेबो नै। यार मूल्यांकन संपूर्ण भाव स्कूल स्तर रे कराजिबा उचित। तेबे एही अभ्यंतरण मूल्यांकन पास न करे छात्र छात्री को सीबीएसई 10th पास सर्टिफिकेट मिलिबो नै। एही नियम 2024-27 रे 9th श्रेणी रे पढुतबा छात्र छात्री पई लागू होबो बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु
ଆସିଲା ବଡ ଖବର ଇସ୍ରୋରେ ଚିନ୍ତା ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଛାଡ଼ିଲେଣି ଶତାଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଭାରତୀୟ ମହାକାଶ ଗବେଷଣା ସଂସ୍ଥା ଇସ୍ରୋର ଗଗନାୟକ ଓ ଚନ୍ଦ୍ରୟାନ-3 ପରି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଓ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଶନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଇସ୍ରୋ ମହାକାଶ ବିଭାଗର ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। ଗତ କିଛି ମାସ ହେଲା 100ରୁ ଅଧିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଚାକିରି ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ବିଭାଗ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପଳାୟନ ରୋକିବାକୁ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ପସନ୍ଦ ନୁହେଁ ତ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ କିଣ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ E20 କୁ ନେଇ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଓ ଆଶଙ୍କା ଉପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜପଥ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଗାଡ଼ିରେ ଇଥାନଲ ମିଶ୍ରିତ ପେଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେମାନେ 100% ଶୁଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲ କିଣିପାରିବେ, ହେଲେ ଏଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାସହ E20 ଇନ୍ଧନ ଯୋଗୁଁ ଗାଡ଼ିର ଇଞ୍ଜିନ ଖରାପ ହେଉଥିବା ଦାବିକୁ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସରକାର ଓ ତାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ରାଜନୈତିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରଣୋଦିତ ଅପପ୍ରଚାର ବୋଲି ଗଡ଼କରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର SIR ରେ କଟିଲା 20 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ। ରାଜ୍ୟରେ SIR ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ 20 ଲକ୍ଷ 14,000 ଭୋଟରଙ୍କ ନାଁ କଟିଛି। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀ RS ଗୋପାଳନ। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ 3 କୋଟି 13 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ରହିଛନ୍ତି। ଅଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଚିଠା ତାଲିକାରୁ ବାଦ୍ ଦେବା ପ୍ରାଥମିକତା କହିଛନ୍ତି ସିଓ। ଭୋଟରେ କାହାର ନାଁ କଟିଥିଲେ ଏନେଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ବିଏକୁ କଲ୍ କରି ଅଥବା ୱେବସାଇଟରେ ନାଁ ଅଛି କି ନାହିଁ ଚେକ୍ କରିହେବ। ନାଁ ନଥିଲେ ଫର୍ମ 6ର ଆନେକ୍ସନର 4 ଅନୁସାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। 18 ବର୍ଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସମସ୍ତ ଆବେଦନ କରିପାରିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ସିଓ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପାଇଁ ବର୍ଷକୁ 4ଟି ପରୀକ୍ଷା ନିଷ୍ପତ୍ତି। ସରକାରୀ ଓ ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟର ତୃତୀୟରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏଣିକି ବର୍ଷକୁ 4ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ମଧ୍ୟରେ 2ଟି ଓ ଅକ୍ଟୋବରରୁ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ 2ଟି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ହେବ। ଗୋଟିଏ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷରେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀଙ୍କୁ 2ଟି ଲେଖାଏଁ ଫର୍ମେଟିଭ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଓ ସमेटिव ଆସେସମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯିବ, ଯେଉଁଥିରେ ସେମାନଙ୍କର 1200 ମାର୍କର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ। ବିଦ୍ୟାଳୟ ଓ ଗଣଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଏନେଇ ବିସ୍ତୃତ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି ସହ ତୁରନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏପ୍ରିଲରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ FA ଓ SA ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର 1ରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କଲେ ଯିବ ସରକାରୀ ଚାକିରି। 1ରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କରିବା ପ୍ରାୟ ସବୁ ଧର୍ମର ଅଛି, ଆଉ 1ରୁ ଅଧିକ ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ହେଲେ ଏବେ ଯେଉଁମାନେ 1ରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କରୁଛନ୍ତି ଏହି ଖବର ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ। ଏଣିକି 1ରୁ ଅଧିକ ବିବାହ କଲେ ମିଳିବନି ସରକାରୀ ଚାକିରି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଚାକିରି ଯିବା ଥୟ ଏ କଥା ଆମେ କହୁନୁ, ବରଂ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାନସଭାରେ ଆସାମ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଜୟନ୍ତ ମଲ ବରୁଆ 2026-27 ବର୍ଷ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ବଜେଟରେ ନିଯୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି, ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସାମାଜିକ କଲ୍ୟାଣ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଜେଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ବହୁ ବିବାହ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ଯୋଗ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଦୋଷୀ ପ୍ରମାଣିତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବହିଷ୍କାର କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର କଠୋର ହେଲେ ସରକାର ଫିଟନେସ୍ ବୀମା ପରମିଟ ନଥିଲେ ଜବତ ହେବ ଗାଡ଼ି। ରାଜ୍ୟରେ ଏବେ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟମ ପାଳନକୁ ନେଇ କଡ଼ା ଅଭିମୁଖ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ପରିବହନ ବିଭାଗ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ିର ଫିଟନେସ୍ ବୈଧ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କିମ୍ବା PUC ସାର୍ଟିଫିକେଟ ନାହିଁ ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଅପଡେଟ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ବିନା ବୈଧ ଦସ୍ତାବିଜରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ କେବଳ ଜରିମାନା ନୁହେଁ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଗାଡ଼ି ଜବତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ପରିବହନ ବିଭାଗ କେଉଁ ନୂଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି? ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ରୋକିବାକୁ ସରକାରଙ୍କ କଠୋର ଅଭିମୁଖ୍ୟ। ଫିଟନେସ୍ ନଥିଲେ ଜବତ ହେବ ଗାଡ଼ି। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଗାଡ଼ି ଜବତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଫିଟନେସ୍ ବୀମା ପରମିଟ ନଥିଲେ ଜବତ ହେବ ଗାଡ଼ି। RTA RTO ଏବଂ ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ସର୍କୁଲାର ଜାରି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ଉଭୟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମିଳିବ ମୋବାଇଲ। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଜିକାଲି ଏକ ଭିଡିଓ ଖୁବ୍ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଏହି ଭିଡିଓରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏକ ଯୋଜନା ସ୍କିମ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଉଛନ୍ତି, ଯାହା ଅଧୀନରେ ସେ ସାଧାରଣ ଜନତାକୁ ମାଗଣାରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବାଣ୍ଟିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖି ସମସ୍ତେ ଖୁବ୍ ଖୁସି ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଫୋନ ନାହିଁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଫୋନର ଆନନ୍ଦ ନେଇପାରିବେ। କଣ ପ୍ରକୃତରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏଭଳି କୌଣସି ଯୋଜନା ଅଛି? ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ ଦାବି କରାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଲୋକଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆଧାର କାର୍ଡ ଏବଂ ରାସନ କାର୍ଡ ଅଛି ଏବଂ ଯାହାଙ୍କ ଘରେ କୌଣସି ଜଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଅଛି ସେ ଏହି ଯୋଜନାର ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ଏହି ଖବର ସତ୍ୟତା ଏବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସରକାର ଏହି ଦାବିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଛ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ନବମ ଓ ଦଶମ ପିଲା
ପିଲାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ 5 ବର୍ଷର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ 4224 କୋଟି। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢୁଥିବା ନବମ ଓ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ଆସନ୍ତା 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପିଲାଙ୍କୁ ମିଳିବ ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳୁଥିଲା ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ପିଲା ମିଡ୍ ଡେ ମିଲ୍ର ସୁଯୋଗ ପାଇବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା 57 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପିଲା ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ଏଥିପାଇଁ 4224 କୋଟି ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଉପର ମୁହାଁ ପିଆଜ ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ବଢିଲା 1500 ଟଙ୍କା। ପୁଣି ଖାଉଟିଙ୍କ ଉପରେ ମହଙ୍ଗା ମାଡ଼ ପଡ଼ିଛି। ବିଶେଷ କରି ପିଆଜ ଦରରେ ଅଚାନକ ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ବଜାରରେ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢିଛି। ନାସିକରେ ପିଆଜ ଦର ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥିବାର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ବଜାରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବ୍ୟବସାୟୀ ମହାସଂଘର ସମ୍ପାଦକ ସୁଧାକର ପଣ୍ଡାଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ପିଆଜର ପାଇକାରୀ ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 1500ରୁ 1600 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 3000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅର୍ଥାତ୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ 1500 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। କେବଳ ପିଆଜ ନୁହେଁ, ଚିନିର ଦରରେ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଚିନିର ପାଇକାରୀ ଦର କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 4000 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା 4500 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହା ଆହୁରି 200 ଟଙ୍କା ବଢିବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବା କୁହାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଚାଉଳ ଦରରେ ମଧ୍ୟ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା ପ୍ରାୟ 200 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଛି। ତେବେ ଡାଲି, ସୁଜି, ଖାଇବା ତେଲ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀର ଦର ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିର ରହିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ସହ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟଘର ଯୋଜନାର ଲାଭ। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବନ୍ଦନ ସିଂହଦେଓ ଆଜି ଶକ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରର ସୁଧାର, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ଯୋଜନାର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ବୈଠକରେ ଗୃହ ଓ ନଗର ଉନ୍ନୟନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ, ପଞ୍ଚାୟତ ରାଜ୍ୟ ଓ ପାନୀୟ ଜଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ, ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଶକ୍ତି ବିଭାଗ ବିଶାଳ କୁମାର ଦେବ, ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ନବୀକରଣୀୟ ଶକ୍ତି ଏବଂ ସୁଲଭ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କନକ ବନ୍ଦନ ସିଂହଦେଓ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଯୋଜନାକୁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ବିଭିନ୍ନ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଯୋଜନା ତଥା PMAY ଯୋଜନା ସହ ସଂଯୋଜନ କରାଯିବା। ଏହା ସେମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାଧୀନ ରହିବ। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗୃହ ଯୋଜନାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିତାଧିକାରୀ ମଧ୍ୟ ସୌର ଶକ୍ତିର ସୁବିଧା ପାଇପାରନ୍ତୁ। ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ଯୋଜନା ସହ ପିଏମ୍ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘରକୁ ସଂଯୋଜନ କରି ଆମେ ଲୋକଙ୍କୁ 24 ଘଣ୍ଟା ପରିଷ୍କାର ଏବଂ ସୁଲଭ ବିଜୁଳି ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କ ବିଜୁଳି ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ହ୍ରାସ କରିବ ବୋଲି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ କନକ ବନ୍ଦନ ସିଂହଦେଓ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ପୋଲିସରେ 33,000 ପଦବୀ ଖାଲି, ବଡ଼ ସୂଚନା ଦେଲେ ଡିଜିପି। ଓଡ଼ିଶା ପୋଲିସରେ 33,000 ପଦବୀ ଖାଲି ରହିଛି। ଏନେ ଡିଜିପି YB ଖୁରାନିଆ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜନସଂଖ୍ୟା ଅନୁସାରେ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ମାନବ ସମ୍ବଳ କମ୍ ଅଛି। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଆମର ମାନବ ସମ୍ବଳ କମ୍ ରହିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ଭିତରେ 17,000 ନୂଆ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ 16,000 ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ମିଶାଇ 33,000 ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତ ଖାଲି ଥିବା ପଦବୀ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ ବୋଲି ଆଶାବାଦୀ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନରେ ମହିଳାକୁ ବଡ଼ ଉପହାର। 22 ଲକ୍ଷ ମହିଳାକୁ ମିଳିବ 2500 ଟଙ୍କା। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଅବସରରେ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ରାଜ୍ୟର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଉପହାର ଦେଉଛନ୍ତି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ମହିଳା ସମୃଦ୍ଧି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବେ, ଯାହା ଅଧୀନରେ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ପଛୁଆ ମହିଳାମାନେ ପ୍ରତି ମାସରେ 2500 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ସରକାର ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ 2500 ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିବେ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ମହତ୍ୱାକାଂକ୍ଷୀ ଯୋଜନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଅଗଷ୍ଟ 28 ତାରିଖରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଏହି ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରାୟ ସମାପ୍ତ କରିସାରିଛନ୍ତି। ଏକ ଅନଲାଇନ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପୋର୍ଟାଲ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଯୋଗ୍ୟତା ମାନଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। 2024-27 ବର୍ଷର ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ 5110 କୋଟି ବଜେଟ୍ ଆବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରାୟ 20ରୁ 22 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ଏହି ଯୋଜନାର ଉପକୃତ ହେବେ। ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ପାଇଥିବା ପାଣ୍ଠି ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ହସ୍ତାନ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆଧାର ସଂଲଗ୍ନ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ସିଧାସଳଖ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଆପରେ ମିଳିବ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର। ଅର୍ଡର କଲେ ମାତ୍ର 10 ମିନିଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ଘରେ। ଏଣିକି ଗ୍ରାହକଙ୍କ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ଚିନ୍ତା କମିବ। ଅନଲାଇନରେ ଅର୍ଡର କଲେ କିଛି ମିନିଟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚିବ LPG ସିଲିଣ୍ଡର। କଥାଟି ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିଲେ ସୁଦ୍ଧା ଖୁବ୍ କମ୍ ଦିନରେ ସତ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଅନ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ସେବା ପ୍ରଥମେ ବେଙ୍ଗାଲୁରୁରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ସହର ଗୁଡ଼ିକରେ ବିସ୍ତାର କରିବାରେ ଯୋଜନା ରହିଛି। ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଗ୍ୟାସ୍ ସିଲିଣ୍ଡର ପାଇଁ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ବରଂ ସେମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘରୋଇ କିରାଣୀ ସାମଗ୍ରୀ ପରେ କିଛି ମିନିଟ ମଧ୍ୟରେ LPG ସିଲିଣ୍ଡର କିଣି ପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଚାଷୀଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ଭେଟି। 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼। ଚାଷୀଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। ମୌସୁମୀ ବର୍ଷା ବେଳେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। 50,000 ପରିବର୍ତ୍ତେ ଚାଷୀଙ୍କୁ ମିଳିବ 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲାଭ। କୃଷି ଋଣ ପରିଶୋଧ ପାଇଁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ସରକାର। କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦେବେନ୍ଦ୍ର ଫଡନାବିସ୍ କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଫୁଲେ ଋଣ ଛାଡ଼ ଯୋଜନାରେ ଋଣ ସୀମାକୁ ସରକାର ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ 50,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଫସଲ ସହାୟତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା। ଏବେ ତାହାକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। ଏହା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ବଡ଼ ଆଶ୍ୱସ୍ତିକର ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଋଣ ପରିଶୋଧ ସର୍ତ୍ତ ହଟିଲା। କୃଷି ଋଣ ଛାଡ଼ ସହ ସରକାର ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସର୍ତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ହଟାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଫସଲ ଅନୁଦାନ ପାଇବା ପାଇଁ 2026-27 ମସିହାର ଫସଲ ଋଣ ପରିଶୋଧ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଥିଲା। ଏବେ ସେହି ସର୍ତ୍ତ ଆଉ ରହିବ ନାହିଁ। ଏହି ସର୍ତ୍ତ କାରଣରୁ ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବାକୁ ଥିବା ଅନେକ ଚାଷୀ ଏବେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ହରମୁଜ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ଜାହାଜ ଉପରେ 20% ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଦାୟ କରିବ ଆମେରିକା। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ହରମୁଜ ଜଳପଥ ଦେଇ ଯାଉଥିବା ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଉପରେ 20% ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ବସାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ଉପରେ ଏବେ ଇରାନର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇରାନର ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ସୟେଦ ଆବାସ ଆରାଘଚି ଏହା ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ବହୁତ ଅଧିକ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବୁ। ଇରାନ ଏହି ଘୋଷଣାକୁ କଡ଼ା ଭାବରେ ବିରୋଧ କରିଛି। ଆରାଘଚି କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୁଦ୍ର ପଥର ପ୍ରକୃତ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଆମେରିକା ନୁହେଁ ବରଂ ଇରାନ। ଆରାଘଚି ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଠିକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହରମୁଜ ଜଳପଥର ବାଣିଜ୍ୟିକ ଜାହାଜ ଗୁଡ଼ିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରାସ୍ତା ଦିଏ, ତାକୁ ଏହି ସେବା ପାଇଁ ଫିଜ୍ ମିଳିବା ଉଚିତ। ଇରାନ ସର୍ବଦା ହରମୁଜ ଜଳପଥର ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ରହିଆସିଛି ଏବଂ ସର୍ବଦା ରହିବ। ଆରାଘଚି ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତାବିତ 20% ଟୋଲ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, 20% ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଅଧିକ। ଆମେ ଏହି ମାମଲାରେ ନିରପେକ୍ଷ ରହିବୁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସାମିଲ ହେଲା ଆଇଏନଏସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି। ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ରାଜନାଥ। ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଶନିବାର ବିଶାଖାପାଟଣା ଡକୱାର୍ଡରେ ପ୍ରାୟ 75% ସ୍ୱଦେଶୀ ଜ୍ଞାନ କୌଶଳ ନିର୍ମିତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଇଏନଏସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରିକୁ ଲୋକାର୍ପିତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ଆଇଏନଏସ୍ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ଭାରତୀୟ ନୌବାହିନୀର ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବେ ସାମିଲ ହୋଇଛି। ରାଜନାଥ ଅଭିଭାଷଣରେ ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତ କଥା କହି ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ମହେନ୍ଦ୍ରଗିରି ପର୍ବତମାଳାର ନାମ ଅନୁସାରେ ନାମିତ ଏହି ଯୁଦ୍ଧ ଜାହାଜ ସ୍ଥିରତା, ଶକ୍ତି ଏବଂ ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ରାଜନାଥ କହିଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଗାର୍ଡ ଅଫ ଅନର ଦିଆଯାଇଥିଲା ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ହୋଇଗଲା ଫାଇନାଲ। ଡିସେମ୍ବରରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବେ ଶେଖ ହାସିନା। ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହାସିନା ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବା ନେଇ ଏକ ବଡ଼ ଏବଂ ଚମକାଇଲା ଭଳି ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଲିଗ୍ର ଅନ୍ୟ ନିର୍ବାଚିତ ନେତାମାନେ ଚଳିତ ଡିସେମ୍ବର ମାସରେ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶ ଗଲେ ତାଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଉ କିମ୍ବା ମାରି ଦିଆଯାଉ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି। 78 ବର୍ଷୀୟ ଶେଖ ହାସିନା ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ଛାତ୍ର ବିଦ୍ରୋହ ପରେ ଦେଶ ଛାଡ଼ି ଭାରତ ପଳାଇ ଆସିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ପରେ ସେ କର୍କଟଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଆତ୍ମସମର୍ପଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ ଏଜେନ୍ସି ରୟଟର୍ସକୁ ଦେଇଥିବା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ ଶେଖ ହାସିନା କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ପ୍ରତି ବିପଦ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିବେ। ବାଂଲାଦେଶର ଢାକା ପ୍ରଶାସନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତ ପାଖରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଦାବି କରୁଥିବା ବେଳେ ହାସିନାଙ୍କର ଏହି ବୟାନ ଏବେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଜମାଖୋରି ଉପରେ ଲାଗିବ ରୋକ, ମିଳିବ ଅଧିକ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ଆଜିଠୁ ଆଡଭାନ୍ସ ଟିକେଟ ବୁକିଂ ନିୟମ ବଦଳାଇ ଦେଇଛି। ଏବେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାତ୍ରା ତାରିଖର 60 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ। ରେଳବାଇ କହିଛି ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୋଗୁଁ ଟିକେଟ ଜମାଖୋରି ଉପରେ ରୋକ ଲାଗିବ। ଅଧିକ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ କନଫର୍ମ ଟିକେଟ ମିଳିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ ହେବ। ତେବେ ଅକ୍ଟୋବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବୁକ୍ ହୋଇସାରିଥିବା ଟିକେଟ ଉପରେ ନୂଆ ନିୟମର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ରେଳ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି, 2026 ଅକ୍ଟୋବର 31 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ ହୋଇସାରିଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନୂଆ ନିୟମର କୌଣସି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ପୁରୁଣା ନିୟମ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବରୁ ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଯାତ୍ରା ପୂର୍ବପରି ଜାରି ରହିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଟିକେଟ ବୁକ୍ କରିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। 50,000 ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ମିଳିବ ସ୍କୁଟି। ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ କଲେଜ ଗୁଡ଼ିକରେ ପଢୁଥିବା ଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସୁଛି। ରାଜ୍ୟର ପ୍ରାୟ 50,000 ମେଧାବୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ରାଣୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀବାଇ ସ୍କୁଟି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ମାଗଣା ସ୍କୁଟି ଦେବା ପାଇଁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ସରକାର। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କ କଡ଼ା ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ଏହି ଯୋଜନାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିସାରିଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟର ପ୍ରତିଭାବାନ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ପାଠ ପଢିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପଥକୁ ସହଜ କରିବା।
କରିବା। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଯୋଗୁଁ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଛାତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଅଂଶଗ୍ରହଣ ଏବଂ ମନୋବଳ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। 13 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ମଞ୍ଜୁରୀ, ଜାଣନ୍ତୁ କାହା ଉପରେ ବାଜିଲା ମୋହର। ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 7ଟି ବିଭାଗର ମୋଟ 13ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ ମିଳିଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକ ପରେ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ ଅନୁପ ଗର୍ଗ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟ ସଚିବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନାକୁ ଆଉ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ରାଜ୍ୟରେ 4600 କିଲୋମିଟର ନୂତନ ସଡ଼କ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ ପ୍ରଦାନ କରିଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ସବୁ ଗାଁକୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ହୋଇନାହିଁ ସେହି ଗ୍ରାମ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ କରିବାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯିବ। ଦୁର୍ଗମ ଓ ଦୁର୍ଗମତମ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ବିଶେଷ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ। ସେହିପରି ସେତୁ ବନ୍ଧ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜ୍ୟର 3167ଟି ପୁରୁଣା ସେତୁର ମରାମତି ଓ ସୁଦୃଢ଼ୀକରଣ କରାଯିବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେତୁ ଗୁଡିକର ସୁରକ୍ଷା ଓ ଯାତାୟାତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ସୁଦୃଢ଼ ହେବ। କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ସମବାୟ ବିଭାଗର 1956 ମସିହାର ପୁରୁଣା ସମବାୟ ଆଇନର ସଂଶୋଧନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଜୁରୀ ମିଳିଛି। ସଂଶୋଧିତ ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ସମବାୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅସିଦ୍ଧ, ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଆଧୁନିକ ଓ ଦକ୍ଷ କରିବାକୁ ସରକାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟର ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ସଡ଼କ ସଂଯୋଗ ଓ ସମବାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଦିଗରେ ଏହି କ୍ୟାବିନେଟ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ନକଲି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ହାତରେ ଗଢା ହେଉଛି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ। ସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢାଉଛନ୍ତି ନକଲି ଶିକ୍ଷକ, ତା ପୁଣି ଜଣେ କି 2 ଜଣ ନୁହେଁ। ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି 30,000 ନକଲି ଶିକ୍ଷକ। ଜାଲ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଇ ଚାକିରି କରିଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଏପରି ଚିତ୍ର ଆସିଛି ବିହାରରୁ। ଏବେ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ସୁଧ ମୂଳ ସହ ଦରମା ଆଦାୟ କରାଯିବ ବୋଲି ବିହାର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ବିହାର ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ମିଥିଲେଶ ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି, ଜାଲ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଇ ରାଜ୍ୟରେ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିରୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ। ଏହା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବିଭାଗୀୟ ଓ ଆଇନଗତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। 2006ରୁ 2015 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତିରେ ପାଇଥିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ସେହି ସମୟରେ ନକଲି ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଜାଲ ଶିକ୍ଷାଗତ ପ୍ରମାଣ ପତ୍ର ଦେଇ 3000ରୁ ଅଧିକ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଓ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟର 7 ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୁଧବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ 7ଟି ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଦେଶର ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଇକୋସିଷ୍ଟମକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ ସେମିକନ୍ 2.0 ମିଶନକୁ ସରକାର ମଞ୍ଜୁରୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବାରାଣସୀ ସହରରେ ଟ୍ରାଫିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ 2ଟି ବଡ ଏଲିଭେଟେଡ କରିଡର ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ କ୍ୟାବିନେଟ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଓଡିଶା ଓ ଝାଡଖଣ୍ଡ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ରର ବଡ ଘୋଷଣା। 3,907 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ବରାଦ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଅର୍ଥନୈତିକ ବ୍ୟାପାର ସଂକ୍ରାନ୍ତ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ଓଡିଶାର ପାରାଦୀପ ହରିଦାସପୁର ରେଳପଥର ଦୋହରୀକରଣ ଓ ଝାଡଖଣ୍ଡର ରାଜଖୋସୱାନ ଡାଙ୍ଗଆପାସୀ ରୁଟରେ 4ଥ ଲାଇନ ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଛି। 145 କିମି ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି 2 ରେଳ ପ୍ରକଳ୍ପର ମୋଟ ଅଟକଳ ହେଉଛି 3,907 କୋଟି ଟଙ୍କା। 2030-31 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ହେବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଜଳ ପରିଚାଳନାରେ ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେଲା ଜଳ ସଂସ୍କାର ଢାଞ୍ଚା। ରାଜ୍ୟରେ ଜଳ ସମ୍ପଦର ସୁରକ୍ଷା ଓ ବୈଜ୍ଞାନିକ ପରିଚାଳନାକୁ ଆହୁରି ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏକ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ଜଳଶକ୍ତି ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ରାଜ୍ୟ ଜଳ ସଂସ୍କାର ଢାଞ୍ଚାକୁ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଢାଞ୍ଚା ମଧ୍ୟରେ ଜଳ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଧିକ ସ୍ୱଚ୍ଛ, ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ଫଳପ୍ରଦ କରିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯିବ। ଏହି ଜଳ ସଂସ୍କାର ଢାଞ୍ଚାରେ 5ଟି ପ୍ରମୁଖ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆଧାର କରି 75ଟି ସୂଚକ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏହି ସୂଚକ ଗୁଡିକ ଆଧାରରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ଓ ସଂସ୍କାର ଜଳ ପରିଚାଳନା କାର୍ଯ୍ୟ ଦକ୍ଷତାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯିବ। ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଭଲ କାମ କରିବେ ସେମାନଙ୍କର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ଦିନ ମିଳିବ ସୁଭଦ୍ରା ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି। ନୂଆ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇବେ ଏକକାଳୀନ। ଆସନ୍ତା ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପଞ୍ଚମ କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହାକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଶୁକ୍ରବାର ଲୋକସେବା ଭବନରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତ ପରିଡାଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଜୁଲାଇ 25 ମଧ୍ୟରେ ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରୀ ବା କ୍ଷେତ୍ର ସ୍ତରୀୟ ଯାଞ୍ଚ ଶେଷ କରିବାକୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ପ୍ରାୟ 1 କୋଟି ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଡିବିଡି ସକ୍ରିୟକରଣ, ଇକ୍ୱାଇସି, ଫିଲ୍ଡ ଇନକ୍ୱାରୀ, ଏନପିସିଆଇ ମ୍ୟାପିଂ, ପେମେଣ୍ଟ ଫାଇଲ
फाइल प्रस्तुति और बैंक समन्वय आदि कार्यर अग्रगति समीक्षा करछन्ते। से कहछन्ते राज्य रे आउ 3,17,967 जन नूतन हिताधिकारी सुविधा किस्ती पाए आवेदन करछन्ते। सेही परे 82,036 डीबीडी सक्रियकरण, 28,621 बायोमेट्रिक इक्वाइसी और 3,53,059 टी फील्ड इंक्वायरी कार्य शीघ्र सारिबाक निर्देश दिया जायछि। सेही परे जे 28,621 जन आवेदनकारी सुभद्रा पोर्टाल इक्वाइसी देखाउ नै से माने जुलाई 25 सुधा जनसेवा केंद्र को जाए बायोमेट्रिक दे पुणी थोर इक्वाइसी करने को उपमुख्यमंत्री परामर्श देइछन्ते। जो माने प्रथमरु कोनसे किस्ती पाई नथबे तबे से माने एककालीन 5टी किस्तीर पैसा पाई पारिबे बोली उपमुख्यमंत्री कहिसन्ते बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। आसंता वर्ष चलिबो भारतर प्रथम बुलेट ट्रेन घोषणा हैला नुआ रूट। भारतर खूब शीघ्र बुलेट ट्रेन ट्रैक रे दौड़िबो। केंद्र रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव शनिवार घोषणा करछन्ते जे मुंबई एवं अहमदाबाद मध्य प्रथम बुलेट ट्रेन निर्माण कार्य चलिछि। से कहछन्ते जे बुलेट ट्रेन लाइन रो प्रथम सेक्शन आसंता वर्ष कार्यक्रम हबो। अश्विनी वैष्णव कहछन्ते परवर्ती वर्ष आमे सूरत एवं बिलिमोरा मध्य रे मुंबई अहमदाबाद रूट रे बुलेट ट्रेन रो प्रथम सेक्शन आरंभ करिवो। या परे आमे पर्यायक्रमे कार्य समाप्त करिवो। भापीरु सूरत, तापर भापीरु अहमदाबाद, अहमदाबाद रो थाने एवं शेषरे अहमदाबाद रो मुंबई बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। गदा बरिश मिश्र आदर्श स्कूल पाए जबी जोगाड़ जिलापाल को मुख्यमंत्री कड़ा निर्देश। गदा बरिश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय को जगाई दिया जमी मार्च 2027 सुधा 2200 स्कूल पाए जमी जगाई देवा जिलापाल मानक निर्देश। लोकसभा भवन ठारे गदा बरिश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम संपर्क में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में यह निर्देश देइछन्ति मुख्यमंत्री। प्रथम पर्याय जो 2200 आदर्श विद्यालय स्थापन स्थिरीकृत होइछि सेही समस्त विद्यालय मार्च 2027 सुधा जमी चिन्हट व्यवस्था करने निर्देश दिया जायछि। कार्यरत अग्रगति जिलापाल माने प्रति सप्ताह यार तदारक करेंगे। एतिश साप्ताहिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर विद्यालय और गणशिक्षा विभाग सचिव को प्रदान करने को मुख्यमंत्री निर्देश देइछन्ति। एहा छड़ा निजे मुख्यमंत्री प्रति मासरे प्रकल्पर समीक्षा करेंगे। सूचना योग्य जे चलित आर्थिक वर्ष एही प्रकल्प राज्य सरकार प्राय 2200 कोटी ऊर्ध्व टंकार व्यवस्था करिसन्ति। विद्यालय निर्माण जमी चिन्हट प्रक्रिया को त्वरान्वित करने निर्देश दे मुख्यमंत्री कहछन्ति जे जातीय शिक्षा नीति 2020 और शिक्षा अधिकार 2009 लक्ष्य पूरण पंचायत स्तर में विशेष स्तर प्राथमिक विद्यालय स्थापन यही योजनार मूल लक्ष्य बोली खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। अधारू पाठ छाड़ुचंती पिला गत वर्ष अपेक्षा ए वर्ष बेसी। राज्य में बढ़ी ड्रप आउट हार। ड्रप आउट ह्रास सह पिलांक स्कूल शिक्षा प्रति आग्रह बढ़ाइबा अनेक योजना कराଯାଉଛି। हेले योजनार सुफल ग्राउंड रे पहुंची पारुनी। जार परिमाण ड्रप आउट हार कमिबा परिवर्तन बढ़ी चलीछि। केंद्र शिक्षा मंत्रालय पक्षर प्रकाशित यूनिफाइड डिजिटल इनफॉरमेशन ऑन स्कूल एजुकेशन बा यूडाइस रिपोर्ट अनुसार गत वर्ष तुलना चलित वर्ष ड्रप आउट हार बढ़ी। सामना को आसिला विद्यालय शिक्षार पुणी एक चिंताजनक चित्र जातीय स्तर में कमुछि। हेले राज्य में बढ़ी स्कूल ड्रप आउट संख्या 2023-24 शिक्षा वर्ष माध्यमिक शिक्षा ड्रप आउट हार 9.1% प्रतिशत थिबा बेले 2024-25 रे थिला 9.8%। हेले चलित वर्ष एही हार 10% रे पहुंची। केंद्र शिक्षा मंत्रालय पक्षर प्रकाशित यूनिफाइड डिजिटल इनफॉरमेशन ऑन स्कूल एजुकेशन बा यूडाइस रिपोर्ट रु यह स्पष्ट जना पड़ी बोले खबर मिली। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खबर। तेल बजार रे हलचल। पेट्रोल रे आसस्ते डीजेल देला झटका लागू होला नुआ दर। मिडिल ईस्ट मध्य प्राच्य रे अमेरिका एवं ईरान मध्य जारी रहितवा सामरिक तक्ता मध्य अंतर्जातीय रेल बजार रे बड़ धरणर अस्थिरता देखा मिली। यह दृष्टि रखी केंद्र सरकार पेट्रोल एवं डीजेल रप्तानी उपर एक बड़ निष्पत्ति नहीं। इंधन रप्तानी उपर लागू होता विंडफॉल टैक्स रे सरकार बड़ परिवर्तन करिसंते। अर्थ मंत्रालय पक्षर व्यक्त अनुसार डीजेल एवं विमान इंधन एफटीएफ रप्तानी उपर टैक्स बढ़ाई दिया जायतिबा बेले पेट्रोल उपर याको ह्रास करा जायछि। एही नूतन दर आज ठारू लागू होइछि। सूचना योग्य जे प्रति 15 दिन रे अंतर्जातीय बजार रे औषध तेलर मूल्य एवं रिफाइनरी मार्जिन रो समीक्षा आधार रे सरकार ए टैक्स रे परिवर्तन करितांती। नया नियम अनुसार पेट्रोल उपर विंडफॉल टैक्स लिटर पिछा 4 टंका को ह्रास करा जायछि। 2.5 टंका करा जायछि। और पक्षरे डीजेल उपर ए टैक्स लिटर पिछा 8.5 टंका रु वृद्धि करा जाय 15.5 टंका एवं एटीएफ उपर 7.5 टंका रु बढ़ाई 14.5 टंका करा जायछि। अंतर्जातीय स्तर तेल जोगाण बाधाप्राप्त होबार आशंका थिबारु घरोई बजार रे संतुलन रक्षा करबा पई सरकार एभली पदक्षेप ग्रहण करिसंति बोले खबर मिलिछि। परवर्ती खबर देखंतु आसिला बड़ खुशी खबर। अग्निवीरक पई आसुछि बड़ खुशी खबर। देशर सबुठारु चर्चित तथा विवादित सैन्य नियुक्ति योजना अग्निपथ को नहीं एक बड़ एवं सकारात्मक खबर सामना को आसीछि। एही योजना अधीन नियुक्ति पाइतबा
ଅଗ୍ନିବୀର ମାନଙ୍କ ପ୍ରଥମ ବ୍ୟାଚ୍ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନିଜର 4 ବର୍ଷର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ପୂରଣ କରିବାର ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ 3 ସେନା ସ୍ଥଳ, ବାୟୁ ଓ ନୌସେନାରେ ଅଗ୍ନିବୀର ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାୟୀ ନିଯୁକ୍ତିର ସୀମା ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ମାତ୍ର 25% ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ହିଁ ନିୟମିତ ବା ସ୍ଥାୟୀ ସୈନିକ ଭାବେ ରଖାଯିବାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଛି। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ପ୍ରାୟ 75% ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭାବେ ରଖିବା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇପାରେ। ସେହିପରି ଭାରତୀୟ ସେନା ଏବଂ ବାୟୁସେନା ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନର 25% ସୀମାକୁ ବଢାଇ 50% କରିବାକୁ ଦାବି କରିପାରନ୍ତି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ଅଧିକାରିକ ମୋହର ବାଜି ନାହିଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖୁସି ଖବର। ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ବଡ ପଦକ୍ଷେପ। ନିଶାମୁକ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମାଷ୍ଟର ପ୍ଲାନ ସ୍କୁଲରୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ ସଚେତନତା ଅଭିଯାନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ଲକରେ ହେବ ନିଶା ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ରାଜ୍ୟକୁ ନିଶାମୁକ୍ତ କରିବା ଦିଗରେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଡ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟର ବ୍ୟବହାର ହ୍ରାସ, ସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି, ଚିକିତ୍ସା, ପୁନର୍ବାସ ଓ ସମାଜରେ ପୁଣ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି 2024-27 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ 4,62,00,000 ଟଙ୍କାର ଔଷଧୀୟ ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଓ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଆକ୍ସନ ପ୍ଲାନ ଫର ଡ୍ରଗ ଡିମାଣ୍ଡ ରିଡକ୍ସନ ଅଧୀନରେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି, ସମୁଦାୟ ଭିତ୍ତିକ ହସ୍ତକ୍ଷେପ, କ୍ଷମତା ବିକାଶ, ଚିକିତ୍ସା ଓ ପୁନର୍ବାସ, ଗଣ ଯୋଗାଯୋଗ ଅଭିଯାନ ସହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ନିରନ୍ତର ନିରୀକ୍ଷଣକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରୁ କେବଳ ସଚେତନତା ଓ ପ୍ରତିଷେଧମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାଇଁ 1,65,00,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଯୋଜନା ଅନୁସାରେ ରାଜ୍ୟର 150ଟି ସ୍କୁଲ ଓ କଲେଜରେ ନିଶା ବିରୋଧୀ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ସେହିପରି ଗୁଡ୍ ଚଏସ୍ ବ୍ଲକ ବା ଆଣ୍ଟିଡକ୍ ବ୍ଲକ ଗଠନ, ପ୍ରବନ୍ଧ ଚିତ୍ରାଙ୍କନ ଓ କୁଇଜ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ଭାରତ ବିରୋଧୀ ତୁର୍କୀର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରୁଷର ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ। ଭାରତ ପରମ ବିରୋଧ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଉ ଅପରେସନ ସିନ୍ଦୁର ବେଳେ ପାକିସ୍ତାନକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ତୁର୍କୀର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ରୁଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଦେଇଛି। ରୁଷର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁତିନଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କ୍ରେମଲିନ ପକ୍ଷରୁ ଏନେ ଏକ ବିବୃତ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ୟୁକ୍ରେନ ଓ ରୁଷ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଛି। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା କରିବା ପାଇଁ ତୁର୍କୀ ଚାହୁଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ରୁଷକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଥିଲା, ହେଲେ ତୁର୍କୀର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଦେଇଛି। ରୁଷ ଗୁରୁବାର କ୍ରେମଲିନ ସ୍ପଷ୍ଟ କରି କହିଛି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ସହ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। କ୍ରେମଲିନର ମୁଖପାତ୍ର ଦିମିତ୍ରି ପେସ୍କୋଭ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହେବାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ସମାଧାନ ଦିଗରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ତୁର୍କୀ ଆଗ୍ରହୀ ଥିବା କଥା ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ପାକିସ୍ତାନରେ ଏବେ ଏହି କାମ କରିବେ ଆସିମ ମୁନିର। ଆସିମ ମୁନିର କେବଳ ପାକିସ୍ତାନର ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ବ୍ୟତୀତ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ସେ କୂଟନୈତିକ ମୋର୍ଚ୍ଚାରେ ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି। ସମ୍ପ୍ରତି ସେ ଇରାନ ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପ୍ରୟାସରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ଅର୍ଥନୈତିକ ନୀତି ଗଠନରେ ଏକ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତି। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ବୟାନବାଜି ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଶୁଣା। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ବିସ୍ତାର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସେନା ମୁଖ୍ୟକୁ ଦେଶର ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନୀ ଖବର କାଗଜ ଡନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ପାକିସ୍ତାନର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଦୟ ମୁସ୍ତାଫା କମଲ ଏହି ସପ୍ତାହର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଏକ ସିନେଟ ବୈଠକରେ ଏକ ଘୋଷଣା କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ 259 ନିୟୁତରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ସହିତ ପାକିସ୍ତାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱର 5ମ ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶ। ଏହା ଆକଳନ କରାଯାଇଛି ଯେ 2030 ସୁଦ୍ଧା ଏହା ଇଣ୍ଡୋନେସିଆକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆର୍ଥିକ କଷ୍ଟ ସହିତ ଜଡିତ ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆସିଲା ବଡ ଖବର। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଲାଡକି ବାହିନୀ ଯୋଜନାରୁ ବାଦ ପଡିଲେ 92 ଲକ୍ଷ ମହିଳା। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ମାଝି ଲାଡକି ବାହିନୀ ଯୋଜନାରୁ 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମହିଳାଙ୍କ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସରକାର ମାସକ ପୂର୍ବରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ଇକେୱାଇସି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନୁସରଣ କରି ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷ ନାମ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ସର୍ବଶେଷ ସଂଖ୍ୟା ଅନୁଯାୟୀ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 92 ଲକ୍ଷ ଅତିକ୍ରମ କରିଛି। ଲାଡକି ବାହିନୀ ଯୋଜନାରେ ପାରମ୍ପରିକ ହିତାଧିକାରୀ ସଂଖ୍ୟା 2.4 କୋଟି ଥିବାବେଳେ 92 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ମହିଳାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 38% ହ୍ରାସ ପାଇଛି ବୋଲି ଖବର ମିଳିଛି। तो दर्शक बंधु ए थिला आज सकाळर केतोटी गुरुत्वपूर्ण खबर। जदि वीडियोटी भल लागिछि लाइक करबा सहित हम चैनल को सब्सक्राइब करंतु आ वीडियो को शेयर करंतु। वीडियोटी संपूर्ण देखिथिबारु आपण मानको बहुत बहुत धन्यवाद।